بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد الحرام میں صفائی کے لیے اوزون ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا مؤثر؟ مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے حرم مکی کو جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اوزون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ سدیس نے اوزون ٹیکنالوجی کے استعمال کا افتتاح کیا تھا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام کی انتظامیہ کی جانب سے مرکزی دروازوں پر ڈیجیٹل تھرمل کیمروں کی بھی تنصیب کی جا چکی ہے۔ حرم مکی میں کام کرنے والے تمام افراد کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈیوٹی شروع کرنے سے قبل اپنا جسمانی درجہ حرارت نوٹ کرانے کے لیے تھرمل سسٹم سے گزریں۔ اگر کسی کا جسمانی درجہ حرارت زیادہ ہو تو اسے فوری طور پر ادارے امور صحت بھجوا دیا جاتا ہے۔ حرم مکی کی انتظامیہ کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی تک اوزون کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ہوا یا دیگر مقامات پر اگر کسی بھی قسم کے جراثیم موجود ہوں تو ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں حرم مکی میں مؤذن کے مقام اور امام کے مصلی کے علاوہ مختلف مقامات پر اوزون ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوا کو جراثیموں سے صاف کیا جا رہا ہے۔ احتیاطی تدابیر کی فخریہ خلاف ورزی پر گرفتاری۔ سعودی عرب میں ریاض اور قصیم پولیس نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کی خلاف ورزی پر 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پولیس نے زیر حراست افراد کے خلاف FIR درج کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز نے 2 افراد کو المزاحمیہ کمشنری سے سماجی فاصلے کے ضابطے کی خلاف ورزی پر اس وقت گرفتار کیا جب انہوں نے خلاف ورزی کی ویڈیو کلپ تیار کر کے سوشل میڈیا پر جاری کی اور صحت حکام کی جاری کردہ ہدایات توڑنے پر فخر کا اظہار کیا۔ القصیم پولیس نے ایک غیر ملکی کو کرفیو پاس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ اپنی گاڑی میں 3 مقیم غیر ملکیوں کو سوار کرا کے چیک پوسٹ سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قصیم پولیس نے 2 غیر ملکیوں کو مکانات اور استراحت گیسٹ ہاؤس کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے پر حراست میں لے لیا۔ تمام افراد کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ایک ماہ میں ہلال احمر کو 14 لاکھ امدادی کالز۔ سعودی ہلال احمر کے شعبہ ابلاغ عامہ کے ڈائریکٹر فہد الحازمی کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر ہلال احمر کے 486 سینٹرز کام کر رہے ہیں جو کرونا وائرس کے حوالے سے خصوصی طور پر قائم کیے گئے ہیں۔ الحازمی نے وزارت صحت کی جانب سے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ اپریل کے دوران ہلال احمر کو 14 لاکھ ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں جن میں مختلف نوعیت کی امداد طلب کی گئی ہے۔ گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے الحازمی نے کہا کہ ایک ماہ کے دوران 54,000 کیسز کو ہلال احمر کے یونٹس کے ذریعے امداد فراہم کرتے ہوئے انہیں طبی مراکز میں منتقل کیا گیا۔ ویب نیوز سبا کے مطابق سعودی ہلال احمر کے ذمہ دار کا کہنا تھا کہ ہلال احمر کے ساتھ موجودہ حالات میں 1875 رضاکار کام کر رہے ہیں جبکہ رضاکارانہ تربیت کے پروگرام کے ذریعے اب تک 2,30,000 افراد کو ابتدائی طبی امداد کی عملی تربیت فراہم کی جا چکی ہے۔ کورونا سے بچاؤ، دمے کے مریض کیا کریں؟ سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے باعث دمے کے مریضوں کو متعدد مشورے دیے ہیں، ان پر عمل کر کے وہ مرض پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں مئی کے پہلے منگل کو دمے کے مریضوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد سانس کے مریضوں میں آگاہی کو فروغ دینا اور مرض پر قابو پانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ وزارت صحت نے مشورہ دیا کہ دمے کے مریض کورونا کے مریضوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کریں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جن کے بارے میں کورونا میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو۔ کورونا کے مریض داخلی اور خارجی الرجی پیدا کرنے والے ماحول سے خود کو بچائیں۔ ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ادویات مقررہ وقت پر استعمال کریں۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مقرر نظام الاوقات کے مطابق رجوع کرتے رہیں۔ وزارت نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ دمے کے مریض فیملی ڈاکٹر سے مسلسل رابطے میں رہیں اور مشوروں کی پابندی کریں۔ ہسپتال اور ہیلتھ سینٹر میں اپنی فائل ضرور کھلوائیں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ دمے کا کوئی مریض ڈاکٹر سے رجوع کیے بغیر کوئی دوا استعمال نہ کرے۔ وزارت صحت کے مطابق دمے کے مریض صحت بخش خوراک اور ایکسرسائز کے ذریعے جسمانی استعداد اور صحت کی حفاظت کریں۔ ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ دمے کے مریض سگریٹ نوشی نہ کریں، ایسی کسی پروگرام میں شرکت نہ کریں جہاں دمے کے عارضے میں شدت پیدا ہو۔ کن صورتوں میں بینک اکاؤنٹ معطل ہو سکتا ہے؟
सऊदी बैंकों में बाज़ सूरतों में बैंक अकाउंट मुअत्तल किए जा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी बैंकों की मीडिया कमेटी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि आम खातेदारों के अकाउंट दो सूरतों में मुअत्तल किए जा सकते हैं। पहली सूरत यह है कि कौमी शनाख्ती कार्ड या इकामी की मियाद ख़त्म हो गई हो। दूसरी सूरत यह है कि अकाउंट एक्टिव ना हो तब भी मुअत्तल किया जा सकता है। मीडिया कमेटी ने बयान में कहा कि कंपनियों के अकाउंट भी दो सूरतों में मुअत्तल किए जा सकते हैं। पहली सूरत यह है कि कंपनी की सिजल तिजारी ख़त्म हो गई हो और शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो जाने की सूरत की वजह से इसकी तोसी ना हुई हो। दूसरी सूरत यह है कि कंपनी ने अपने जिस अहदेदार को दस्तखत का इख्तियार तफवीज़ कर रखा हो इसके शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई हो। मीडिया कमेटी ने बयान में मज़ीद कहा कि अकाउंट मुअत्तल होने की सूरत में खातेदार मुतलका बैंक की किसी भी शाख से रजू या बैंक के टोल फ्री नंबर पर राब्ता या बैंक के ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए राब्ता कर सकता है। वतन वापसी के लिए ऊदा प्रोग्राम क्या है? सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुख्तलिफ वीज़ों पर मौजूद गैर मुल्कियों की वतन वापसी का मुश्तरका प्रोग्राम जारी किया है। याद रहे कि वजारत ने वतन वापसी के ख्वाहिशमंद मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए ऊदा ऑनलाइन प्रोग्राम का अजरा किया है। इसके तहत वापसी के ख्वाहिशमंद तमाम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन अबशर के ज़रिए वापसी की दरख्वास्त देने की सहूलत दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि जो गैर मुल्की कारकुन खरूज ओहदा एग्ज़िट री एंट्री या खरूज नहाई फ़ाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के विज़िट वीज़ों या सियाहती वीज़ों पर सऊदी अरब में हों और वतन वापस जाना चाहते हों, वो वापसी की कार्रवाई अबशर के ज़रिए ऑनलाइन करा सकते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने बयान में वाज़ेह किया है कि वापसी के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए ऊदा के उन्वान से एक प्रोग्राम तमाम मुतलका सरकारी इदारों के ताउन से तरतीब दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत वापसी के ख्वाहिशमंद अफराद को मुमलिकत से निकलने के वीज़े जारी होंगे और परवाज़ों के ज़रिए इनके वतन वापस भेजने के इंतज़ामात किए जाएंगे। ग़िलाफ़ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया गया। हरम मक्की शरीफ में ग़िलाफ़ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। ग़िलाफ़ का दामन खींच लिया गया जबकि किनारों को हल्कों से सख्त कर दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ग़िलाफ़ काबा फैक्ट्री के माहिरीन साल के मुख्तलिफ़ आयाम में एक तयशुदा जदौल के मुताबिक ग़िलाफ़ काबा की मुरम्मत का काम करते हैं, जिसके तहत आज मंगल को मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेस की हिदायत पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इंतज़ामिया ने कहा है कि हरम शरीफ को कोरोना वायरस से पाक रखने का अज़म किए हुए हैं, जिसके तहत हरम में दाखिल होने वाले हर शख्स का मुआयना होता है। इंतज़ामिया ने कहा है कि ग़िलाफ़ काबा की मुरम्मत का काम शुरू करने से पहले माहिरीन का मुआयना हुआ। नेज़ इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात को जरासीम से पाक किया गया। हवाई फायरिंग करने वाले 13 सऊदी शहरी गिरफ़्तार। मक्का मुकरमा में हवाई फायरिंग करने वाले 13 सऊदी शहरी गिरफ़्तार हुए हैं। वो अपने दोस्त की जेल से रिहाई का जश्न मना रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान मक्का मुकरमा रीजन पुलिस मेजर मोहम्मद अब्दुल वहाब अल गामदी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें मुतअद्दिद नौजवानों को कलाशनकोफ उठाए हवाई फायरिंग करते हुए दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि इतला मिलते ही तफ्तीशी टीम ने वीडियो में नज़र आने वाले नौजवानों का सुराग लगा लिया। वो 13 सऊदी नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 और 40 साल के दरमियान है। उन्होंने कहा है कि हवाई फायरिंग करने वालों के साथ वीडियो बनाने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि वाक़या अल्लेस कमिश्नरी के दही इलाके का है, जिसमें एक शख्स की जेल से रिहाई का जश्न मनाया जा रहा था। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को बग़ैर किसी मुज़ाहिमत के गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त ज़ेरे तफ्तीश हैं। इन्हें मुतलका महकमे के हवाले कर दिया जाएगा। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाओं का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वबा से निमटने के लिए मुकर्रर हिफाजती इक़दामात और इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाएँ और सरजनिश के ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने मंगल को बयान जारी करके खिलाफ वर्जियों और इनकी सज़ाओं की तफसीलात बयान की है। वजारत दाखिला के मुताबिक जो अफराद या निजी इदारे या इनके मुलाजिम या इनसे लेन देन करने वाले कोरोना की वबा से निमटने के लिए मुकर्ररा हिफाजती इक़दामात और एहतियाती इंतज़ामात की खिलाफ वर्जी करेंगे, इन पर कम अज़ कम 1000 से लेकर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा या 1 माह से लेकर 1 बरस तक कैद या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर ज़रूरत समझा गया तो 6 माह तक निजी इदारा भी बंद कर दिया जाएगा। अगर फ़र्द या इदारे के ख़िलाफ़
ورزی دوبارہ کی تو سزا دگنی کر دی جائے گی۔ سزا کی مقدار ہر خلاف ورزی کے لحاظ سے متعین ہوگی۔ حکومت نے ہر خلاف ورزی اور اس کی سزا کا چارٹ بنا دیا ہے۔ خلاف ورزیوں کی زمرہ بندی بھی کر دی ہے۔ اس کا فیصلہ وزیر داخلہ وزیر صحت کے ساتھ مل کر کریں گے۔